بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نفس لا تقنطي من ذلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فضل حضرة سيدنا وحبيبنا شفيعنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم سبحان أرواح أبي وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم جميع الصحابة الأكرمين سبحان أرواح من المجتهدين والعاملين سويد المحقين والأولياء كل جميع سبحان أرواح الثالثين والعلوين جميع بالله الصالحين سيدنا الإمام محمد بن عيسى فضل الله محمد بن علي وسلم وأفرهم ثم إلى رأي خصوصا الشيخ الإمام محمد الغزالي بن زين الدين بن عبد العزيز بن زين الدين المعبري المليبري وأصولهم وفريهم أن الله سبحانه وتعالى تغشاهم برحمة الجنة على هذه النية وكل نية صالحة على ونصرفنا صالحون وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم
اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. Kop ala gimana ya? Hah? Habis? Si Heru mana Heru? Coba. Hah? Di salon. Oh di salon ya? Coba tuh. Coba. Belum. Ah. نويت التعلم والتعليم والإفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله ورضوانه وقربه وثوابه لله تعالى. وبعد معاشر الحاضرين jemaah Majelis Ta'lim Ad-Durratul Yatimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus Sahibul Bait Al-Mukarram Bapak Haji Mukhlis serta Ibu Hajah Juju mata'anallah bituli hayatihima dan para hadirin kaum ibu dan kaum bapak, alhamdulillah hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ta'lim yang mulia ini untuk sama-sama kita meneruskan ta'lim kita di dalam membaca kitab Irsyadul Ibad sampai pada khatimatun nas'alallaha husnaha qala ashabuna wa ghairuhum yata'akkadu limanubtuliya bimusibatin bimayitin aw fi nafsihi aw ahlihi aw malihi wa in khaffat an yakthura inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Khatimatun, penutup daripada bab ini. Qala ashabuna, berkata para ulama-ulama dari mazhab Syafi'i wa ghairuhum dan dari mazhab yang lainnya, yata'akkadu sangat dianjurkan limanubtuliya bagi orang yang sedang ditimpa bimusibatin dengan satu musibah, ya, bimayitin dengan adanya kematian misalkan, ya. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah.
Asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah. Naam. Qala ashabuna wa ghairuhum yata'akkadu liman ubtuliya bi musibatin bimayyitin aw fi nafsihi aw ahlihi aw malihi. Berkata para ulama-ulama dari mazhab Syafi'i dan mazhab yang lain, yata'akkadu sangat dianjurkan liman ubtuliya bi musibatin, bagi orang yang sedang tertimpa musibah bimayyitin, dengan adanya kematian, aw fi nafsihi, atau musibah apapun yang terjadi pada dirinya, au ahlihi, atau keluarganya, au malihi, atau hartanya. Ya, jadi bukan hanya musibah kematian aja, musibah apapun yang terjadi pada diri kita, atau pada keluarga kita, atau pada harta kita, ya. Bahkan dikatakan dalam riwayat yang lain, sekalipun cuman kehilangan jarum jahit, ya, kehilangan jarum untuk menjahit, atau jarum jahitnya jatuh, wa in khaffat, sekalipun seringan apapun daripada musibah. Ya, misalkan, ya, seperti apa? Seperti sendal copot, ya, sendal kita putus, gitu ya. Ini disunnahkan dan dianjurkan untuk apa? An yaksura, memperbanyak inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu namanya istirja, ya. Istirja itu mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika terjadi musibah pada diri kita, atau keluarga kita, atau pada harta kita, atau tetangga kita, jirani, ya, tetangga. Sekecil apapun itu musibahnya, walaupun kehilangan jarum jahit, atau apa? Syiraku na'lihi, ya, sendalnya putus. Nah ini, ya, itu namanya musibah. Disunahkan kita memperbanyak daripada mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf alayya khairan minha. Dan setelah itu membaca doa, Allahumma ajirni fi musibati, ya Allah, berikanlah aku pahala pada musibahku ini, wa akhluf alayya khairan minha, dan gantikan untukku yang lebih baik darinya. Ya, minta kepada Allah supaya yang pertama apa? Mendapat pahala akan musibahnya. Karena setiap
musibah yang didapatkan oleh seorang mukmin, sekecil apapun itu kalau tidak dia mendapatkan pahala atau diampuni dosanya atau derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hanya sekedar tertusuk duri. Ya. Cuman sekedar tertusuk duri atau terkena penyakit huma, ya, yaumin kafaratu sanah. Huma itu demam, meriang. Ya, orang kena sakit meriang. 1 hari itu menebus dosa 1 tahun. Ya. Jadi kalau orang sakit nih meriang, masuk angin atau apa, seharian meriang, itu 1 tahun dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allahumma ajirni, ya Allah, berikanlah pahala padaku fi musibati, pada musibahku ini, wakhluf alayya, dan gantikan untukku khairan minha, yang lebih baik. Ya, ingat tuh doanya ya, wakhluf alayya khairan minha, gantikan yang lebih baik, supaya digantikan yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Lamma wa'ada Allah ta'ala man qala dzalika bi anna 'alaihim salawat min rabbihim wa rahmah wa annahum humul muhtadun. Ya, dari apa-apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mengatakan demikian, bahwasannya atas mereka salawatun min rabbihim, yaitu nikmat-nikmat dari Tuhan mereka, wa rahmah, dan rahmat. Ya, wa annahum humul muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ya, alladzina, apa dalam Al-Qur'an, lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Kan gitu dalam ayatnya surat Al-Baqarah, ya. Lanabluwannakum, kata Allah, pasti kami akan uji, kami akan coba kalian semua, bisyai'in, dengan sesuatu, minal khaufi, daripada rasa takut, wal ju'i, rasa lapar, ya, wa naqsin minal amwal, kekurangan daripada harta, wal anfus, kekurangan daripada jiwa, wal samarat, dan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina, mereka adalah orang-orang idza asabathum musibatun, jika mereka ditimpa oleh musibah, qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami adalah milik Allah. Inna lillahi, asalnya innana, ya, jadi di idgham, inna lillahi, sesungguhnya kami adalah milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kami semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya Allah bilang apa? Ulaika alaihim salawatun min rabbihim, mereka itu adalah salawatun ni'am, kenikmatan, nikmat, ya, anugerah dari Tuhan mereka, wa rahmah, dan rahmat, kasih sayang, wa ulaika humul muhtadun, orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ailit tarjih aulil jannati wasawab, artinya mendapatkan petunjuk kepada surga, ya, atau kepada pahala. Wali khabari Muslimin, dan dalam satu hadis riwayat Imam Muslim disebutkan bahwasanya anna man qala dzalika ajarahullahu wa akhlafa lahu khaira, barang siapa yang mengatakan demikian ketika mendapatkan musibah, sekecil apapun itu musibahnya, ajarallahu, Allah akan memberikan dia pahala, wa akhlafa lahu khaira, dan Allah akan menggantikan baginya yang baik, ya, akan diganti sama Allah Subhanahu wa taala. Wa Ahmad,
Dan riwayat Imam Ahmad, ma min muslimin wala muslimatin usiba bi musibatin fatadzakkaraha wa in tala ahduha, gitu ya. Tidak ada satupun daripada seorang muslim dan muslimah yang pernah ditimpa musibah, fatadzakkaraha, kemudian dia mengingatnya, dia mengingat kembali, ya, flashback kembali akan musibahnya tersebut. Wa in tala ahduha, walaupun lama sudah ya berlalu musibah itu. Fayastarji'u, kemudian dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un illa jaddadallahu inda dzalika, kecuali Allah Subhanahu wa taala perbaharui lagi pahalanya ketika itu. Jadi kalau ada orang misalkan dia pernah tertimpa musibah di masa lalu, udah lama sekalipun sudah lama, kemudian dia ingat itu musibah, kembali dia ngucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allah kasih lagi itu pahala. Ya, walaupun udah lama berlalu itu musibah, tetap dikasih lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Wa fa'atahu mithla ajriha yauma usib, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan seperti pahala orang tersebut ketika dia mendapatkan musibah di hari itu. Ya, jadi dapat lagi pahala. Jadi kalau orang ingat musibah yang udah lalu, ya, kemudian dia ngucapin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dapat lagi dari Allah pahala, ya. Seperti di hari dia terkena musibah itu. Wa qala Ibnu Jubair, laqad u'tiyat hadhihi al-ummatu illa al-musibati ma lam yu'tihi ghairuhum. Berkata Ibnu Jubair, sungguh telah diberikan kepada umat ini, yaitu umat Nabi Muhammad SAW, illal musibah, ketika mendapatkan musibah, malam yu'tihi ghairuhum, sesuatu yang tidak diberikan kepada selain mereka, yaitu kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itu kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi cuman umat Nabi Muhammad SAW yang diberikan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika tertimpa musibah. Umat-umat sebelumnya tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau atauhu laqalahu Yaqub alaihi salam. Kalau seandainya mereka semua, ya, mereka umat-umat yang terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad SAW diberikan itu kalimat, ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, laqalahu Yaqub, maka akan dibaca oleh Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Ketika Nabi Allah Yaqub tertimpa musibah, yaitu dengan hilangnya Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Ya, Nabi Allah Yaqub dapat musibah. Anak yang paling dia sayang, anak yang paling dia cinta, ya, anak emasnya lah istilahnya, Nabi Allah Yusuf alaihissalam hilang. Dibilang apa? Dibilang dimakan serigala, padahal dibuang sama saudara-saudaranya. Akhirnya berpisahlah Nabi Allah Yaqub dengan putranya Nabi Allah Yusuf alaihissalam sampai selama 40 tahun. Ya, 40 tahun baru ketemu lagi. Dari Nabi Allah Yusuf umur 7 tahun sampai umur berapa tuh? 47. Baru ketemu lagi sama abahnya, sama Nabi Allah Yaqub alaihissalam. Nabi Allah Yaqub alaihissalam semenjak kehilangan Nabi Allah Yusuf nggak berhentinya nangis setiap malam. Ya, sampai matanya nggak ngelihat. Kebanyakan nangis, ya, sampai matanya lengket sama air mata, nggak ngelihat. Sampai akhirnya bisa melihat kembali ketika dibawakan pakaian Nabi Allah Yusuf alaihissalam dan diusapkan ke wajahnya. Idhabu biqamisi fa'alqihi ila wajhi abi, kan gitu.
idhabu bi qamisi hadza fa'alqihi ala wajhi abi ya'ti basira. Bawalah bajuku ini, kemudian usaplah di wajah ayahku, dia akan kembali melihat. Nah, itu ya. Nah, ketika bertemu Nabi Allah Yusuf dan Nabi Allah Yakub ini, ayah sama anak berpelukan. Kata Nabi Allah Yusuf, wahai ayahku, kenapa engkau menangisi aku sampai nggak ngelihat matamu? Ya, kenapa engkau kok menangisi berpisah denganku sampai matamu nggak ngelihat? Padahal engkau tahu kalau kita nggak bertemu lagi di dunia, kita akan bertemu nanti di mana? Di hari kiamat, di akhirat. Apa jawab Nabi Allah Yakub? Kata Nabi Allah Yakub, betul. Saya yakin, saya tahu kita akan kembali lagi bertemu nanti di akhirat. Kalau seandainya nggak ketemu di dunia, kita akan ketemu di akhirat. Cuman satu yang saya khawatirkan, kata Nabi Allah Yakub alaihissalam, engkau lepas dari imanmu. Ya Allah, ya. Kalau engkau lepas dari imanmu, kita nggak bakal ketemu lagi nanti di sana. Jadi yang dikhawatirin apa? Sama Nabi Yakub, ya, Nabi Allah Yusuf ini keluar dari agama Islam, dari ajaran tauhid. Itu yang dikhawatirin, bukan ya karena dia nggak ketemu Nabi Yusuf, enggak. Cuman dia khawatirin nih anak nih gimana nanti, karena masih kecil. Gimana nanti kalau dia terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang lain, itu ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala jaga. Ya. Nabi Allah Yusuf alaihissalam sekalipun dia tinggal di negeri Mesir yang kebanyakan orang-orangnya menyembah berhala, ya. Dia sendiri yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, itu ya, sampai diangkat menjadi nabi dan rasul. Nah, ya asafa ala Yusuf ja'alna Allah minas sabirin fi dharra wa syakirin fi sarra, ya. Tapi dia katakan apa? Ya asafa ala Yusuf, ya. Alangkah ya malangnya nasib Nabi Allah Yusuf, dibilang gitu ya, sama Nabi Allah Yakub. Kemudian faslun fi ta'ziyati, fasal di dalam penjelasan tentang takziah. Nah, ini ya, takziah ini artinya apa? Kita menghibur orang yang sedang terkena musibah, itu namanya takziah. Akhrajat Tirmidzi an Ibnu Mas'udin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man azza musaban falahu mithlu ajrih. Dikeluarkan oleh Al-Imam Tirmidzi dari Ibnu Mas'ud berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bertakziah, ya kalau orang kita bilangnya ngelawat gitu ya, atau melayat. Barang siapa yang melayat orang yang terkena musibah, falahu mithlu ajri, maka baginya seperti pahala orang yang terkena musibah itu. Jadi kita mendapatkan pahala seperti yang didapatkan oleh orang yang terkena musibah kalau kita melayat, ya, kita takziah kepadanya. Wa huwa an Abi Barzata man azza sakla kusya birida. Gitu ya. Barang siapa yang bertakziah kepada orang yang sedang bersedih gitu ya, maka akan diberikan selendang nanti di surga, ya, mendapatkan selendang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa Ibnu Majah wal Baihaqi an Amr bin Hazm ma min mu'minin yu'azzi akhahu bi musibatin illa kasahu Allahu azza wa jalla min hulalil karamati yaumal qiyamah, ya. Ma min mu'minin, tidaklah ada seorang mukmin yu'azzi akhahu, yang bertakziah melayat ya ke saudaranya bimusibatin, karena satu musibah. Artinya tidak ada seorang yang melayat takziah
karena ada satu musibah yang menimpa saudaranya, illa kasahullahu azza wa jalla min hulalil karamah, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memakaikannya pakaian-pakaian kemuliaan yaumal qiyamati, pada hari kiamat, ya. Diberikan pakaian kemuliaan sebagai hadiah dari Allah Subhanahu wa taala karena orang tersebut telah bertakziah atau melayat kepada saudaranya yang tertimpa musibah, gitu ya. Tanbihun, tanbih. Inna ta'ziyata wa hiya tasbir wa dzikru ma yusalli sahibal mayyit wa yukhaffifu huznahu, ya. Inna ta'ziyata, sesungguhnya ta'ziyah itu adalah tasbir, yaitu mewasiatkan akan kesabaran, wa dzikru ma yusli sahibal mayyit, dan menyebutkan apa-apa yang menghibur daripada ahlinya si mayit tadi. Kalau kita takziah, ya, ke orang meninggal, datang ke orang yang sedang terkena musibah kematian, ya, kita mewasiatkan kesabaran kepadanya, sabar udah nggak apa-apa, gitu ya. Dan menyebutkan apapun yang menghibur daripada orang yang terkena musibah tadi. Oh, orangnya masya Allah, orang baik, surga insya Allah, kan gitu. Orang baik, surga insya Allah. Itu namanya kan menghibur dia. Wa yukhaffifu huznahu, dan meringankan daripada kesedihannya. Wa yuhawwinu musibatahu, dan meringankan musibahnya. Ya, mustahibbatun, hukumnya sunnah. Qabla mudhiyi salasati ayamin min ba'di dafni, ya, sebelum berlalu 3 hari dari semenjak dikuburkan. Nah, itu ya. Jadi kalau kita takziah ke rumah orang meninggal, ya, sampai berapa lama batas waktunya? Sampai 3 hari, ya, sampai 3 hari setelah dia dikuburkan. Jadi bukan dari pas meninggal dihitungnya, tapi dari pas dikuburin. Setelah dikuburin 3 hari setelah itu. Makanya kan kalau orang bikin tahlilan 3 hari, ya, bikin tahlil 3 hari. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Jadi setelah dikuburin tahlil 3 hari. Ini kenapa 3 hari? Karena itu hari takziah. Hari disunahkan kita mengunjungi daripada ahli mayit dan menghiburnya, begitu ya. Nah, kalau takziah ya disunahkan kita baca-baca zikir apa, dan kita, ya, doakan kepada almarhum, begitu, sampai 3 hari. Makanya kan kalau orang 3 hari itu hatamin Quran, kan gitu, khatmul Quran, daripada takziah ngobrol-ngobrol, kan gitu. Kalau ada orang kadang-kadang ingkar, ya, wah itu enggak dicontohkan oleh Rasul, di zaman Rasul, zaman sahabat, nggak ada ngumpul-ngumpul baca-baca apa, ya. Tapi kalau misalkan nggak baca-baca, akhirnya ngobrol, akhirnya, ya, lebih baik baca-baca, ya, baca tahlil, baca tahmid, baca tasbih, kan berpahala, ya. Gara-gara sebab si mayit taruh dah, ya, inti beranggapan nggak sampai ke mayit yang dibaca. Yang dibaca tuh nggak sampai ke mayit. Taruhlah inti beranggapan seperti itu. Tapi tetap si mayit dapat pahala. Kenapa? Karena sebab dia orang berkumpul berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap dapat pahala. Kan begitu. Ini bagi orang-orang yang beranggapan nggak sampai bacaan kita kepada almarhum, kan begitu. Nggak sampai tuh, tetap dapat pahala. Kenapa? Karena gara-gara dia kita kumpul, kita baca-baca.
baca Yasin, baca tahlil, dapat nggak pahalanya? Dapat. Sama seperti yang kita baca, kan begitu. Nah, ya. Jadi mustahabbatun, sunnah qabla mudhi salasati ayyam. Sebelum berlalu 3 hari min ba'di dafni, dari semenjak dikebumikan, dikuburkan. Wa tukrahu ba'da mudiha, dan makruh setelah berlalu 3 hari setelah dikuburkan. Makruh gitu ya. Wa yusannu an ya umma bi ta'ziyati jami'a ahlil mayyit wa aqaribihil kibari wasigari warrijali wan nisa. Dan disunahkan untuk mengumumkan, artinya itu kita melakukan mengucapkan azamallahu ajrakum, kan gitu. Ucapan, kalau orang Indonesia bilang ucapan bela sungkawa, kan gitu. Azamallahu ajrakum wa ahsana azaakum wa ghafara limayyitikum, kan gitu. Ya. Allah besarkan pahala kalian dan Allah perbaiki ya keadaan kalian yang sedang sedih, dan Allah ampuni mayit kalian, kan gitu. Itu namanya takziah. Ya, ucapan bela sungkawa dengan doa. Ya, Islam mengajarkan setiap perkara-perkara dalam kehidupan, sampai kita ngucapin bela sungkawa, ada orang meninggal, diajarkan itu dengan doa, azamallahu ajrakum. Apa yang lebih baik daripada doa? Enggak ada. Hadiah yang paling terbaik adalah doa. Bukan karangan bunga. Kan gitu. Orang kirim karangan bunga tapi enggak ngedoain. Ya. Buat apa kan gitu? Mendingan ngedoain. Itu yang paling besar, yang paling bagus. Hadiah itu adalah doa. Azamallahu ajrakum, semoga Allah membesarkan pahala kalian, kan gitu. Ya umum. Jadi semuanya kita datengin, kita ucapkan seperti itu. Daripada ahlul mayyit, baik kecil maupun besar, laki-laki maupun perempuan. Tapi kalau laki-laki jangan ngucapin ke perempuan, yang ngucapin ke laki-laki aja. Ya, perempuan ke perempuan begitu. Nah, wa istahabu li jirani ahli mayyit walau ajanib wa ma'arifahum wa in yakunu jiranan wa aqaribuhu al-aba'id wa in kanu bi ghairi baladil mayyit an yasna'u li ahlihi ta'aman yakfihim yawman wa lailatan. Itu ya. Dan disunahkan bagi tetangga-tetangga mayit, tetangga-tetangga ahli mayit, walaupun tetangga jauh atau kenalan-kenalan mereka, sekalipun bukan tetangga, dan aqarib ya, keluarga-keluarga dekat, walaupun keluarga dekatnya agak jauh, sekalipun mereka bukan berasal dari negeri orang meninggal tadi, an yasna'u, untuk membuat li ahlihi ta'aman, untuk ahli mayit ini makanan yang fihim, yang mencukupi mereka yauman walailatan, sehari semalam. Ya, jadi tetangganya sunnah tuh, sekalipun tetangga jauh, bukan tetangga dekat aja, bagi tetangga dekat sunnah bikinin makanan, bawain makanan ya. Karena mungkin keluarga mayit ini ketika sedang dapat musibah, mereka lupa masak, nggak inget masak, udah nggak inget beli makanan. Jadi tetangga-tetangga atau siapapun, kenalan-kenalan itu, mereka harus ada inisiatif untuk memberikan makanan, memasakkan makanan gitu ya, diberikan kepada ahli mayit. Wa an yalihu alaihim fil akli, dan memaksakan mereka untuk makan gitu ya. Makan, suruh makan gitu, paksain makan supaya mereka makan.
Wa yahrumu sun'uhu lin-naihah itu. Dan haram hukumnya membuat makanan itu bagi naihah, orang-orang yang meratap. Ya, bukan orang-orang yang membaca zikir, bukan ya, meratap. Jangan disalahartikan. Wah, haram kok makanan orang meninggal. Ya, emang kita datang ke sana meratap, nangis-nangis kan kagak. Kita baca-baca Yasin kan gitu. Adapun diberikan makanan orang sedekah, ya boleh sedekah. Yang penting tidak diyakini sebagai kewajiban. Kan begitu. Tapi kalau orang mau sedekah, masa dilarang? Saya mau sedekah buat almarhumah. Oh, nggak bisa, nggak boleh, itu bid'ah. Nggak boleh itu. Lah, saya mau sedekah nggak boleh gimana? Nah gitu ya. Gitu ya. Tapi tidak memaksakan, yang penting kan begitu. Tidak memaksakan. Kalaupun ada harta peninggalan daripada si mayit, warisan gitu, harus disepakati oleh seluruh ahli mayit. Ya, semua ahli waris berkumpul, ini kita mau ngadain sedekah, sedekahan, ya, tahlilan sampai 3 hari atau 7 hari. Bagaimana? Kalau semuanya setuju ya udah, ya, saya setuju. Ya udah, bikin. Pakai duit warisan yang ditinggalkan. Kalau misalkan nggak ada keluarganya atau ada orang lain daripada keluarga jauhnya ingin mengeluarkan biaya untuk tahlilan sampai 3 hari atau 7 hari, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Kan orang niatnya sedekah kan gitu. Diniatkan apa? Diniatkan sedekah, sedekah. Sedekah yang pahalanya dihadiahkan kepada almarhum dan almarhumah, bukan ya suatu kewajiban atau suatu tradisi yang harus. Kalau enggak ya nanti gimana, enggak, atau enggak ada dipaksa-paksain, enggak boleh ya, enggak ada dipaksa-paksain sampai ngutang-ngutang. Wah ya Allah ya, orang namanya orang meninggal kalau ada hutang harus dibayarin, ini malah nambahin utang kan gitu. Itu salah kalau seperti itu, salah ya. Dan tidak ada taklif, tidak ada ya maksain, nggak maksain, seadanya aja ya, seadanya, nggak harus ya mewah, kecuali memang yang ada uang, yang ada biaya, dia mau sedekah silahkan ya. Tapi kalau yang misalkan biasa-biasa aja, tidak boleh memaksakan diri. Ya pengen mewah-mewahan, enggak, biasa aja gitu ya. Sedekahnya biasa aja. Enggak, tahlilan juga enggak masalah sebenarnya. Ya. Tidak bikin tahlilan enggak masalah. Enggak dosa. Bukan suatu kewajiban gitu ya. Karena yang namanya mayit sampai dikuburin aja kewajibannya. Pertama dimandiin, kemudian kedua dikafanin, yang ketiga disolatin, yang keempat dikuburin, udah selesai. Nggak lagi kewajiban setelah itu. Kalaupun si mayit misalkan masih ada sangkutan, baik yang berkaitan dengan hukukullah, hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala, misalkan dia pernah ya punya hutang puasa atau punya hutang zakat ya, atau punya hutang sholat, nah itu diselesaikan oleh ahli warisnya. Apakah ahli warisnya itu mau sholatin qada, mau puasain qada, nggak apa-apa, atau mau bayar fidyah, silahkan. Jadi kalau namanya zakat harus dibayarkan. Tapi kalau puasa sama sholat bisa dikodoin, nggak pakai fidyah. Udah kita kodoin aja, berapa lama dia tinggalkan puasa, ya udah kodoin sebulan, misalkan sebulan 30 hari, kodoin, nggak apa-apa.
Atau sholat, dikodoin sholat nggak masalah. Tapi kalau nggak mau kodoin bisa pakai fidyah kan begitu. Bisa dibayar dengan beras, puasanya difidyahin, sholatnya difidyahin. Ya, atau yang sholat itu lebih afdal apa ya? Dikodoin dan difidyahin juga dua-duanya. Setelah itu udah. Gitu ya. Adapun yang berkaitan dengan hukukul adami, sahabatan sesama manusia, hutang piutang dan sebagainya diselesaikan oleh keluarga, ditanggung, kan nggak langsung, ya nggak langsung harus dibayarkan. Kalau sudah ditanggung udah berpindah kewajiban kepada ahli waris yang menanggung tadi. Itu sama situ aja udah. Adapun bikin tahlilan 3 hari, 7 hari, 40 hari, ini ya jaiz aja, boleh-boleh aja, namanya orang sedekah, gitu ya. Bukan sesuatu yang haram. Orang sedekah kok haram kan gitu. Kok kenapa harus 7 hari? Ya karena buat nandain aja supaya orang nggak bingung gitu. Karena sudah terbiasa tradisi seperti itu 3 hari, 7 hari, 40 hari. Itu buat nandain aja. Ente nggak mau bikin begitu nggak apa-apa. Anda mau bikin 10 hari silahkan. Anda mau bikin 2 hari, setelah itu 10 hari, setelah itu 15 hari, ya silahkan, nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, itu semuanya pilihan. Tapi itu bukan suatu kewajiban. Ya, ingat ya, bukan suatu kewajiban dan keharusan, tapi itu yang namanya sedekah aja, suatu perbuatan baik. Nah, faslun fi ziyaratil kubur, fasal di dalam menjelaskan tentang ziarah kubur. Ya, wallahu a'lam bishawab.